ایک لمحے کے لیے نسلہ ٹاور، تیجوری ہائٹس، مکہ ٹیرس، چھوٹی بڑی دیگر غیر قانونی عمارتوں کو ذرا بھول جائیے، کیونکہ موجودہ تاریخ میں ڈی ایچ اے کینٹونمنٹ بورڈز میں زیر تعمیر منصوبوں اور کمرشل سرگرمیوں کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ جو آ گیا ہے، جس میں نہ صرف سمندر میں ریڑھ ڈال کر اربوں کھربوں روپے کے نئے تعمیراتی منصوبے شامل ہیں، بلکہ ان کی سرگرمیوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، شادی ہالز، بینکویٹس، مارکیز، کئی سپر اسٹور، سینما اور بہت سے منصوبوں پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے۔ یہ کون سی عدالت ہے جس نے اتنا بڑا فیصلہ جاری کیا؟ درخواست کس نے دائر کی؟ فیصلہ آتے ہی کیا شہر کے ٹائکون سمجھے جانے والے بلڈرز نے ساحل سمندر پر اپنے نئے تعمیراتی منصوبوں پر کام روک دیا؟ فیصلہ آنے کے بعد کیا واقعی عمل شروع ہو چکا؟ عدالت ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیوں ہوئی؟ ساحل سمندر پر دبئی طرز پر نئے تعمیراتی منصوبوں، درخواست گزار سے لے کر عدالتی فیصلے اور مستقبل پر پڑنے والے اثرات سے متعلق تمام تر معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، عدالتی کارروائی اور حکم نامے کی تفصیلات جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کیس کو عدالت میں لے کر آنے والے کون ہیں، فریق کسے بنایا گیا، تاکہ صورتحال مزید واضح ہو سکے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیفنس گارڈن اپارٹمنٹ کے رہائشی محمد فرحان وزیر، خیابان شجاعت سے آمینہ خان شیروانی، کلفٹن بلاک 5 سے خالد لاکھانی، ڈی ایچ اے فیز 7 سے عبد الرحمان، گلشن اقبال سے احمد شبیر، ڈی ایچ اے فیز 1 سے عمر غنی نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک سوٹ دائر کیا ہے، جس میں وزارت دفاع، ڈی ایچ اے کلفٹن کراچی، فیصل کینٹونمنٹ بورڈز، چیف سیکرٹری پورٹ قاسم اتھارٹی، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، کراچی ایئرپورٹ، ملٹری اسٹیٹ آفس، پاکستان ایئر فورس یعنی PAF، سول ایوییشن اتھارٹی، پاکستان ایئر فورس میوزیم، ڈی ایچ اے فیز 8 زون A میں قائم اینڈالوجن بینکویٹ، کرتبہ مارکی، سویلی مارکی، گرینڈا مارکی، قادس مارکی، الحمبرا مارکی، ایریا 51 میں بینکویٹ اینڈ مارکی، جبکہ مبینہ طور پر زمزمہ پارک کی پارکنگ ایریا میں بنائے گئے امتیاز سپر اسٹور، ڈالمیا روڈ پر قائم سگنیچر مارکی، امپیریل مارکی، ڈی ایچ اے فیز 8 کے مینگروو لانز، شارع فیصل پر قائم مین CBO پر بنائے جانے والے ایمار پاکستان، کراچی ایئرپورٹ پر قائم وینٹیج مارکی، دا ناٹ شادی ہال، ناٹ اینڈ وینٹیج CAA مارکی، دا ناٹ مارکی، دا گارڈن بال روم نیو اوپن، جبکہ زمزمہ پارک کی مبینہ اراضی پر قائم JD ڈیکو فرنیچر اسٹور، ڈیفنس اتھارٹی کریک کلب، راشد منہاس روڈ پر قائم دا وینیو مارکی، کریک مرینا کلب، ملیر کینٹونمنٹ، دا ڈی ایچ اے واٹر فرنٹ پروجیکٹ، کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اور ملیر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کراچی کی وہ زمین جسے ڈیفنس آرم فورسز کو دفاع کے لیے دی گئی، سبھی اس زمین کو تیزی سے منافع بخش کاروبار میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ تینوں ادارے بغیر چیک اینڈ بیلنس کے اپنی زمینوں کو شادی ہالز، میرج لان، مارکیز، جنرل کالونیز، ایئر فورس ہاؤسنگ سوسائٹی، نیول ہاؤسنگ سوسائٹی، عسکری ولاس اور اپارٹمنٹ کی صورت میں تیزی کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں ایسا کرنے سے کئی بار روکا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سمندر سے متصل کنارے، یہاں تک کہ سمندر میں ریڑھ بھر کر زمین فروخت کی جا رہی ہے، جس میں انوائرمنٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ شور، آلودگی، سمندری آبی حیات، بلکہ ساحل سے مینگرووز کاٹ کر کراچی کو تباہی کے دہانے پر تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ درخواست میں سب سے پہلے معاملہ اٹھایا گیا پاکستان ایئر فورس کے زیر انتظام PAF میوزیم شارع فیصل کا۔ کہا گیا PAF 13 مارکیز، شادی ہالز چلا رہا ہے۔ درخواست میں ان 13 کے 13 شادی ہالز مارکیز کے نام بھی موجود ہیں، جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ PAF کے بعد معاملہ اٹھایا گیا ہے ڈیفنس اتھارٹی کریک کلب کا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ڈیفنس اتھارٹی کریک کلب ذوالفقار اسٹریٹ نمبر 1 فیز 8 میں بھی بے شمار شادی ہالز کھول دیے گئے ہیں۔
जिस जमीन पर धड़ाधड़ शादी हॉल्स खोले गए, हकीकत में वो जमीन पोर्ट कासिम अथॉरिटी से रिक्लेम पर हासिल की गई। यहाँ पर एक शादी हॉल का नाम मैंग्रोव लॉन्स रखा गया है, मगर मैंग्रोव लॉन्स को बनाने के लिए कुदरत के कीमती असासे मैंग्रोव्स बड़ी बेदर्दी से काट कर समंदर में रेत भर कर मैंग्रोव लॉन को तामीर किया गया। मैंग्रोव और दीगर कुदरती माहौल से छेड़छाड़ करके न सिर्फ समंदरी आबी हयात की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही हैं, बल्कि इस पूरे अमल से कराची की मौसमी तब्दीली को खतरनाक हद तक दावत दी गई है, जो कराची के लिए इंतहाई नुकसानदा साबित होगा। DHA के अपने ही रिहायशियों का दावा है कि इन शादी हॉल्स के लिए कोई टेंडर हुए, ना कोई एतराजात सुने गए। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से एनवायरमेंटल असेसमेंट मंजूरी ली गई, बस अचानक मैंग्रोव्स को काटा गया और बस अचानक ही यहाँ शादी हॉल्स बना दिए गए। इस पूरे मंजरनामे में चंद अफराद हैं जो बज़ाहिर सामने हैं, मगर वो सब DHA, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड्स और मिलिट्री स्टेट ऑफिस के करप्ट अफसरान के फ्रंट्समैन हैं। दरखास्त में DHA के अपने ही शहरियों का कहना है DHA पार्क्स के लिए मुख्तस अराजी को भी शादी हॉल्स में तब्दील कर रहा है और इसके लिए किसी किस्म की इजाजत मंजूरी की कोई जरूरत महसूस नहीं की जाती। यहाँ तक कि इन तामीरात से माहौल पर क्या असरात मुरतब होंगे, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से भी इजाजत या बताना गवारा नहीं किया जाता। दरखास्त में बताया गया कि पोर्ट कासिम को रिक्लेम अराजी की सबलीज देने का कोई अख्तियार ही नहीं, फिर ये सब कैसे कारोबार किया जा रहा है। अब बात करते हैं इम्तियाज सुपर स्टोर की, जो हाल ही में जमजमा पार्क की पार्किंग एरिया में बनाया गया है। शहरी कहते हैं ये जमीन तो पोर्ट कासिम से रिक्लेम में ली गई। 1973 के आइन के आर्टिकल 172 की सबसेक्शन 2 के तहत इस जमीन को कमर्शियल तो क्या रिहायशी मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत को मजीद बताया गया कि यही नहीं, जमजमा पार्क के स्मोकिंग ट्रैक पर JD डीको के नाम से फर्नीचर स्टोर भी खोल दिया गया। नाज़रीन, दरखास्त में इदारों, अहम शख्सियात से मुतल्लिक तो ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया जिन्हें इंतहाई सख्त कहा जा सकता है, जिसे नई खोज बताना मुनासिब नहीं समझता। नाज़रीन, मामला यहीं खत्म नहीं होता। दरखास्त में DHA ही नहीं, नेवल हाउसिंग सोसाइटी, फैल्कन हाउसिंग सोसाइटीज पर भी सवालात उठाए गए हैं। डालमिया रोड पर सिग्नेचर मार्की, इंपीरियल मार्की, न्यूप्लेक्स सिनेमा, मेन राशिद रोड पर ही द वेन्यू मार्की को भी दरखास्त का हिस्सा बनाया गया है कि जमीन तो दिफाई मकासद के लिए दी गई, मगर वहाँ शादी हॉल्स और सिनेमा चलाए जा रही हैं। मलिर कैंटोनमेंट और मरकजी शाहर फैसल पर खोले गए फैल्कन मॉल्स को भी दरखास्त का हिस्सा बनाया गया है। अब बात करते हैं अरबों खरबों रुपए के तामीराती मंसूबे इमार पाकिस्तान की, जो मेन सीवीओ रोड फेज 8 पर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, दरखास्त में इंकशाफ किया गया है कि इमार पाकिस्तान की अपनी कोई जमीन ही नहीं, ये पोर्ट कासिम से हासिल की गई रिक्लेम की जमीन है, जो वफाक के मातहत आती है, मगर वहाँ बगैर किसी बिल्डिंग प्लान के तामीराती अमल जारी है। दरखास्त गुजारों का कहना है कि इन सब तामीरात से कराची का हुलिया तेजी से बिगड़ रहा है, शोर, ट्रैफिक जाम और दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं। अब बात करते हैं अदालती फैसले की जानिब। नाज़रीन, सूट नंबर 2316/2021 की समाअत 22 अक्टूबर 2021 को हुई। सीनियर कानूनदान ख्वाजा शमसुल इस्लाम दरखास्त गुजारों की जानिब से पेश हुए। अशरफ अली भट्ट एडवोकेट DHA की जानिब से और मोहम्मद इमरान डायरेक्टर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अदालत में मौजूद थे। तवील दलाइल के बाद सिंध हाई कोर्ट ने एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया। ऑफिशियल असाइनी मुकर्रर करते हुए ऑफिशियल असाइनी को पोर्ट कासिम से मिलने वाली यानी रिक्लेम अराजी के दस्तावेजात का मुआयना करने, कराची के नक्शे और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हकाइक का जायजा लेने की हदायत तो की ही, मगर बड़ा फैसला ये जारी किया कि DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड्स आइंदा अदालती हुक्म तक समंदर को रेती डालकर पीछे धकेलने और फिर नए तामीराती मंसूबों पर फौरी काम रोक दे। वो जमीन किसी को मुंतकिल की जाए और ना ही किसी तीसरे फरीक को इस जमीन की मलकियत में शामिल किया जाए। यही नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने ऊपर बयान किए गए शादी हॉल्स, मार्कीज,
शॉपिंग प्लाजा, सिनेमा हॉल्स, फैल्कन मॉल समेत सभी मंसूबों को फौरी तौर पर रोकने की हदायत की है। नाज़रीन, अब आपके जहन में यकीनन कुछ सवालात ने जन्म लिया होगा। मसलन, क्या वाकई DHA कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने इस अदालती फैसले पर अमल शुरू कर दिया? क्या निजी बिल्डर्स जो DHA में अरबों खरबों के मंसूबे तैयार कर रहे थे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? नाज़रीन, जहां तक बिल्डर्स की बात है तो कराची के साहिल समंदर पर महंगे तरीन तामीराती मंसूबे लाने वाले बिल्डर्स मोहतात हो चुके। कुछ ने अमली तौर पर अपने मंसूबों पर काम रोक दिया है ताकि ऊंट किस करवट बैठेगा इंतजार किया जाए और देखा जाए। लेकिन जहां तक DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड्स का ताल्लुक है, कुछ अहम तरीन शवाहिद के लिए इंतहाई दिलचस्प मालूमात इस व्लॉग में तवालत के बायस अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इस व्लॉग से मुतल्लिक अब तक की आपकी राय क्या है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस व्लॉग से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? कोई तजवीज, मशवरा या राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमी तहरीर करें। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।